वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु सवारियो, ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। तो अज साडे नाल वीर सरबजीत सिंह जी रेणुका जो लुधियाने तो हैं, जो अपने आप दे विच एक संस्था हैं और जो बहुत ही समाज भलाई के काम ते होर काम जिहड़े हैं वो करते हैं। जिथे धार्मिक खेत्र है उन्हों का, उत्थे समाज भलाई का खेत्र भी उन्हों का काफ़ी वड्डा है। उन्होंने बेनती की सी कि वो साडे नाल विचार साझे करन। तो अज वीर सरबजीत सिंह जी रेणुका साडे नाल हैं, कल ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ जो शुरू तो ही ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। तो मैं उन्होंने बेनती कर रहा हाँ अपने वीर सरबजीत सिंह जी ਨੂੰ कि वो कृपा करके ਸਾਡੇ ਨਾਲ गुरमत विचारों की सांझ करन। वीर सरबजीत सिंह जी लुधियाने तो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारियों, एक बार फिर फतेह प्रवान करना जी। एक मिनट वीर जी, एक मिनट वास्ते सॉरी मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज दी इस हफ्तावारी क्लास दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इस तो पहला कि असी अज दे विषय ते विचार करिए, मैनू वीर कुलवंत सिंह जी, MP सिंह जी दिल्ली दा वो क्लास याद आ रही है रजौरी गार्डन विच, जदों अज तो लगभग 38 साल पहला शायद 1982 दे विच या 81 दे विच रजौरी गार्डन गुरुद्वारे दी क्लास विच असी जांदे सी। भाई जोगा सिंह गुरुद्वारे पटेल नगर क्लास दे विच जांदे सी। उपरंत लुधियाने विच सरगोदा स्कूल दी क्लास दे विच मैं अपने आप नूं ਜਿਹੜੀਆਂ उस क्लासां दे विच एक विद्यार्थी वजों सिक्ख्या है ते उत्थे प्रेजेंट कीता है। अज भी एक नवा विशा मैं इस सोच नाल आप जी दे विच प्रेजेंट कर रहा कि आप जी मैनूं अगवाई दिओगे कि ये ठीक है या इहदे विच इंप्रूवमेंट्स कीतियां जाण। ते नाले मैं बेनती करांगा भी वन वे ये जे ना रवे ते जिथे आप जी नूं सारिआं नूं जिवें ठीक लगे तुसीं विचों भी टोक सकदे हो, नहीं ते मैं जल्दी समाप्त करके ते डिस्कशन दा समा भी वखरा रख सकदे हां तां जो आज दे विषय ते असीं विचार कर सकीए। हुण विशा की है ये भी अपने आप दे विच एक अज एक रमज बन गई। मैं वीर जी नूं लिखिया सी कि मैं विशा लांगा आचार प्रचार। वीर जी ने जिहड़ा मैसेज पाया वो प्रचार पै गया। मैं बेनती की भी पप्पे थले पैर थले रारा भी आना है तो कहंदे जी मेरे कोल पै नहीं रहा। ते मेरे मन च प्रचार तो याद आया भी प्रचार शब्द भी गुरबाणी विच आंदा है। इस विद दे नाल मैं इस गल ते भी विचार शुरू कीती कि प्रचार की है ते प्रचार की है। सो सब तो पहला ते अज दा जिहड़ा विशा है ये आचार प्रचार भी है ते आचार प्रचार भी है। तो वीर जी दे उस कंप्यूटर दे ना चलन करके वो की ना होण करके इहदा एक लाभ हो गया। तो की है ये ते मैं अगली गल कहांगा कि नाल ही शब्द जिहड़ा आचार भी है ये भी दो रूपां विच आंदा है। आचार दे रूप विच भी गुरबाणी च आंदा है ते आचार दे रूप विच भी गुरबाणी अते साडे इतिहासक स्रोतां दे विच आंदा है। जो इन्हां दे अर्थ ने ये सेम ने आचार ते आचार दे। वैसे आचार दे भी कई अर्थ ने वो भी असीं हुणे विचारदे हां, पर प्रचार ते प्रचार ये यकीनन दो अलग अलग शब्द ने ते दोनों दे अलग अलग ही अर्थ हैं। जिवें शब्द आचार की गल करिए ते असीं आम बहुत वारी पढ़िया सच्चो उरे सब को उपर सच आचार, जां गल्ली असीं चंगियां
ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤ, ਜਾਤ ਰਹੇ ਪਤ ਕੇ ਆਚਾਰਾ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਹਨ, ਨਾਮੇ ਸੁਚ ਨਾਮੋ ਪੜੋ, ਨਾਮੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਰਡ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਆਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀਤਿਆ ਜਾਏ, ਆਚਾਰ ਕਰੇ ਸੋਭਾ ਮੈਂ ਲੋਗ, ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਆਚਾਰ ਪਰਾਤਾ, ਕਰਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹੀਏ, ਆਚਾਰਨ ਮੈਂ ਆਚਾਰੀ। ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਆਚਾਰ, ਜਾਂ ਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰੀਰ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਗੁਨੀਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ, ਕਰ ਆਚਾਰ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਆਚਾਰ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਸਗਲ ਆਚਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮੈਲਾ ਆਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਆਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਆਚਾਰਵੰਤ, ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਆਚਾਰਵੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਚਾਰ ਤੇ ਆਚਾਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੇਮ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹ ਆਚਾਰਾ ਸਿੱਖਰੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ, ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਆਨ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਤੇ ਆਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ, ਭੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਭੂ ਮੈਨੇ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੀ ਪ੍ਰ ਜਮਾ ਭੂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਮਾਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ, ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਲਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित, आज्ञा राखियो साल गिराम, मन कीनो दह दिस बिसराम, तिलक चरावे पाई पाए, लोक पचारा अंध कमाए। सो मना कीता पातशाह ने भी लोकां विच दिखावा करन वास्ते काम ना कर, नहीं ते ਇਹ अंध कर्म ही ਹਨ। सो प्रचार शब्द ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਚਾਰੈ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਚਾਰੈ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਵਿਰਤ ਮਾਰਗ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਹੋਈਐ, ਤੇਤਾ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਖੋਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਆਚਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੇਖਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰੀਰ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਹਿਜ ਮਨ ਧੀਰ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚੰਗਾ ਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਬੋਲ ਚਾਲ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘੱਟੇ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰਾਈ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਾਈ ਅਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਭਾਈ, ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮੋੜ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਚਾਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਵਾਝੋਂ ਘੱਟੇ ਘੱਟ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੀਰਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਨੇ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਕੱਲੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੋਕ, ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਬਿਨਾ ਮੈਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਆਹ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਰੂਪ ਪੂਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰਮਤ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਬਾਸ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਲੈ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਹਮ ਲੈ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਆਫ ਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜਾ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਨਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਨੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਇਕਸ ਕੇ ਹਮ ਵਾਰਿਕ। ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਨੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ we befriend the enemy right in the battlefield। ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤੈ ਲਿਹੋ ਵਾਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਾਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਲੇਛ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਓਪਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਆਚਾਰ। ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨਦਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਦਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਏ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਓਨਲੀ ਲੁਕਿੰਗ, ਓਨਲੀ ਸਰੂਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਈਨਲ। ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਿਕਚਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਠੰਡ ਕੋਈ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟ-ਪਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਖਾਲਸਾ ਐਂਡ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਗ ਕੁੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਵਾੜ ਅਨਿਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ, ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਕੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਚਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਢੀ, ਨੱਡੀ, ਨੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈਗੇ ਹੋ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਆਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ
ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 2013 ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾਈਟ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਠੇ ਰੂਮਮੇਟ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਣਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਆਟੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਟੈਕਸੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2013 ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਾਂਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਆਰ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ। ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਮਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500,000 ਰੁਪਇਆ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਪਾਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ MD ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। MD ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ, MD ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। MD ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਪਾਰਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀਰਤਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਮਾਰਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ,
ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਆਚਾਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਗ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਚਾਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਵ ਵੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ, ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੇਈ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂ, ਭਾਈ ਕਰ ਲੈ ਕ੍ਰਾਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਉਮਾਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਮੌਕਾ ਲੱਭੀਏ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤ ਵਧੇ, ਨਾਹੀ ਕਛ ਪੋਚ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, अरे भाई सिख वही होते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं। ਹਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜੌਲੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਹਿਊਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਊਮਰ, HUMOUR, ਹਿਊਮਰ, ਹਾਸਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਖੂਨਦਾਨ, ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵੀ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 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 ਪੜ੍ਹੋ। ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵੀ ਲੜੋ 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 ਲੜੋ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਝੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਝ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਸਾ ਹੋਏ ਵੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀਐ ਭਾਈ। ਆਹਾ, ਸੰਤ ਸਭਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 66 ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀਐ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਂਜਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਧੋਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਂਜਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਂਜਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਲ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਜਵਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਪੜ ਪਹਿਰੋ ਖਿਮਕਾ, ਖਿਮਾ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਵੋ। ਖਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕੱਲੇ ਖਿਮਾ ਤੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ? ਔਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਟੋ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਵੀ ਆਟੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਾਂ। ਇਹੀ ਦੇਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਚਾਰ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਤਕਾ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਕੱਲੂਕਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਕੱਲੂਕਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਾਮ, ਵੀ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਟਲ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਣੀ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ, ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਆਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਭਰੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ। ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੁੱਲ ਵੇ, ਨਿਵ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੰਬਲਨੈਸ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਜੋ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਕਾਤ 2 ਕੋਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ PhD ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੋ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਹਾਰਨੇ ਤਪੋਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਰ ਵੀ ਲਓ ਭਾਈ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਗੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਤਾਣ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਦ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ। ਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਸਿਆਣਪ ਸਭਾ ਥੋੜੀ, ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਚਮੋੜੀ। ਸੱਚੇ ਉਰੇ ਸਭ ਕਿਛ, ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਆਚਾਰਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਚਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। तो फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।